This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. সকাল সকাল স্বাগত আপনাকে TV9 বাংলায়। আমি দীপ রয়েছে আপনার সঙ্গে। দেখুন, অপারেশন সিঁদুর শুরুর পর প্রথমবার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তবে এই বার্তা শুধুই দেশবাসীর জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্যও বটে। অপারেশন সিঁদুর শেষ হয়নি। অপারেশন সিঁদুর একটা নীতি, যা জারি থাকবে। কোনো চাপের কাছে এই নীতির বদল হবে না, স্পষ্ট বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়ার কিছুক্ষণ আগে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলেছিলেন তিনি বাণিজ্যের চাপ দিয়েই দুই দেশের উত্তেজনা থামিয়েছেন। দুই পরমাণু শক্তির লড়াই থামিয়ে তিনি নাকি গর্বিত। If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. ট্রাম্পের বার্তার কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তরটা দিয়ে দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। পরমাণু শক্তি দিয়ে ব্ল্যাকমেল করা যাবে না। ভারত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবে, কারণ অপারেশন সিঁদুর শুধু একটা অপারেশন নয়, ভারতের নতুন নীতি, নিউ নর্মাল। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। আরও একটা বার্তা প্রধানমন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট, সামরিক অভিযান আপাতত বন্ধ থাকলেও কূটনৈতিক স্তরে নেওয়া সিদ্ধান্তে কোনো বদল হবে না। বাঁচতে চাইলে পাকিস্তানকে জঙ্গি কারখানা বন্ধ করতে হবে, এছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন আপাতত অপারেশন সিঁদুর স্থগিত, কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। ভারত এখন পাকিস্তানের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর কড়া নজর রাখবে, আর কোনো বেচাল দেখলে ভারত ভারতের মতো করেই জবাব দেবে, অন্য কারো কথায় নয়। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেনাবাহিনীকে স্যালুট জানান তিনি। পেহেলগাঁওয়ে নিরীহদের আত্মার প্রতি ন্যায় বিচার হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর পরাক্রমে কেঁপে গেছে গোটা পাকিস্তান। ভারতের শত্রুরা যখনই ভুল করার সাহস দেখাবে, ভারত প্রত্যাঘাত করবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। মোদীর বক্তব্যকে সমর্থন কপিল সিব্বলের। গোটা দেশ এবং বিরোধী দলগুলি আপনার পাশে রয়েছে, মোদীকে বার্তা রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিব্বলের। পাকিস্তানকে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হোক, এ বিষয়ে আমি এবং বিরোধী দল আপনার পাশে রয়েছি, মন্তব্য কপিল সিব্বলের। विश्व के नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ टेररिज्म, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट है। मैं आपसे सहमत हूं। तो आप यूपीए पीए में अमेंडमेंट कीजिए, अमेंडमेंट करके एक शेड्यूल बनाइए, उसमें
सारा पार्लियामेंट आपके साथ रहेगा। उस एक्ट के द्वारा हम पारित करेंगे कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि विपक्ष आपके साथ रहेगा। मैं विपक्ष के तरफ से नहीं बोल सकता, बट मुझे मालूम है कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है। हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, लेकिन आप हिम्मत कीजिए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कीजिए और फिर अमेरिका को कहिए कि आप पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों है वो टेररिस्ट स्टेट है। तब हम मानेंगे कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है और प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकता। हम 140 करोड़ लोग हैं, वो एक छोटा मोटा देश है, फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है? और प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक मंच पे तुलना करे। ये तो बात सही है कि आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को भी जाना चाहिए। ভারতের চাপে নাজেহাল দশা পাকিস্তানের। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর বিশ্বকে পাকিস্তান বার্তা দিতে চেয়েছিল, ওটা নাকি হয়েছিল ইসলামাবাদের চাপে। 24 ঘন্টা কাটার আগেই বিশ্বের সামনে মিথ্যের হাঁড়িটা আবার ফুটো করে দিয়েছে ভারত। ভারতের প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের কি অবস্থা হয়েছে সেই ছবি এখন হাতে হাতে ঘুরছে। এই অবস্থায় সোমবার বিকেলে হটলাইনে কথা হয় দুই দেশের ডিজিএমওর মধ্যে। তাতে স্থির হয়েছে আপাতত দুপক্ষই গুলি চালানো বন্ধ রাখবে, ধীরে ধীরে সেনা সমাবেশও কমানো হবে। তার আগেই যদিও ভারতের বার্তা, পাপের ঘোড়া পূর্ণ হয়েছে, ভারত তৈরি। কথা ছিল দুপুর 12টায় ভারতের ডিজিএমওর সঙ্গে হটলাইনে কথা হবে পাকিস্তানের ডিজিএমওর। কিন্তু যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর থেকে ভারত একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছিল, কথা হবে, কিন্তু জঙ্গি দমনে ভারতের অপারেশন সিঁদুর থামবে না। পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে কথা হতে পারে, ভারতের হিট লিস্টে থাকা জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়া নিয়ে কথা হতে পারে। আর কোনো বিষয়ে কথা বলতে ভারত আগ্রহী নয়। দিল্লির এই একরোখা মনোভাবে চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান, বৈঠকও পিছিয়ে যায়। এর মাঝে দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ভারতের 3 বাহিনীর প্রধান। আরও একবার স্পষ্ট বার্তা, সাময়িক যুদ্ধবিরতি হলেও ভারত যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য তৈরি, ভারত অপারেশন রেডি। क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। জঙ্গিদের লালন পালন করা পাকিস্তানকে আরও একটা চরম বার্তা দিয়েছেন ভারতের ডিজিএমও রাজীব ঘাই। हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। ভারতের এই চরম বার্তার পর সন্ধ্যায় দুদেশের ডিজিএমওর মধ্যে কথা হয়। সূত্রের খবর, আর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করা হবে না বলে ভারতকে জানিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের কথা আর কাজে কোনো মিল থাকে না, কিন্তু পাকিস্তান কি করলো না করলো বা কি বললো বা না বললো তাতে ভারতের কোনো মাথা ব্যথা নেই। পাকিস্তান কোনো বেচার করলেই ভারত তার কড়া জবাব দিতে তৈরি। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। এদিকে রবিবার রাত থেকেই সীমান্তে আর গোলাগুলি হয়নি। ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে শ্রীনগর, জম্মু, অমৃতসর, বাড়মের সহ 4 রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি। স্বাভাবিক হওয়ার পথে দেশের অসামরিক বিমান পরিষেবাও। ভারতীয় সেনার হুঙ্কারের পর গুলি চালাতে আর সাহস করেনি পাক রেঞ্জার্সরা। ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরার চেষ্টা শ্রীনগর, জম্মুর। সোমবার সকাল থেকে খুলছে দোকানপাট, রাস্তায় বেরিয়েছেন সাধারণ মানুষ। তবে জায়গায় জায়গায় চলছে নাকা চেকিং, চলছে সেনা পুলিশের টহল। একই ছবি পুঞ্চ সেক্টরের, খুলেছে দোকানপাট, চলছে লোকাল বাস, নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কড়া প্রহরায় রয়েছে সেনা। ঘরে ফিরছে বেশ কয়েকটি পরিবার। তবে অল ক্লিয়ার না হওয়া পর্যন্ত সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে বাসিন্দাদের ফিরতে মানা করা হয়েছে। ভরা মৌসুমে মার খেয়েছে পর্যটন। এই সময় ডাল লেকে শিকারার মেলা থাকার কথা, শিকারা রয়েছে,
পর্যটক নেই, পারেই নোংর করা সার সার শিকারা, ব্যবসা নেই, ডাল লেকে বেজার মুখে শিকারা চালাচ্ছেন চালকরা। মন ভালো নেই কাশ্মীরের। यहाँ आने में कोई कठिनाई तो नहीं है, बिल्कुल यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण जो है इस वक्त मेरे ख्याल से कल से बिल्कुल साफ शिफाफ हो गया है। हमने भी राहत की सांस ले ली। आप भी आ जाइए, आपका हम बहुत ही खैर मकदम यहाँ पर करेंगे। ছন্দে ফিরেছে অমৃতসর, ফিরোজপুর, পাঠানকোটও। আস্তে আস্তে খুলছে বাজার দোকান, রাস্তায় মানুষ বেরিয়েছেন, তবে রয়েছে কড়া নজরদারি, চলছে পুলিশি টহল। ছন্দে ফিরছে রাজস্থানও, জয়সলমীর, বাড়মেরে খুলেছে বাজার দোকান, মানুষ রাস্তায় বেরিয়েছেন, যানবাহনও চলছে। कुछ नॉर्मल है, मार्केट खुल गई है। अभी वो दिन में कोई तकलीफ है नहीं, शाम को 7:30 बजे बाद में बंद करा देते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। अगर रात को लाइटें वाइटें जलती है तो भी नुकसान होने की संभावना रहती है। इससे अच्छा है कि 7:30 बजे घर चले जाओ। मार्केट में आवाजाही शुरू हो गई है, दुकानें भी खुल गई है और सारा और शांति है। 2 दिन से नॉर्मल है सब कुछ। हाँ, ब्लैकआउट का टाइम दिया है, शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। बॉर्डर के लोग हैं वो बहुत मजबूत है, डरने वाले नहीं है। और अब दिनचर्या वापस पटड़ी पे आ रही है। बढ़िया माहौल है, शांति है। স্বাভাবিক হওয়ার পথে দেশের অসামরিক বিমান পরিষেবা। ভারতের 32টি বিমানবন্দর খুলতে নোটাম জারি করা হয়েছে। বায়ুসেনার সবুজ সংকেতের পরেই নোটাম জারি এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার। ভারত পাক উত্তেজনার জেরে 15ই মে পর্যন্ত বিমানবন্দরগুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তবে নির্ধারিত সময়ের আগেই শুরু হচ্ছে অসামরিক বিমান পরিষেবা। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। সংঘর্ষ বিরতির পর নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন বারামুলার উড়ি সেক্টরের গ্রামগুলিতে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা, TV9 বাংলা। সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলি এখন সম্পূর্ণ জনশূন্য। পাকিস্তানের নির্লজ্জ আচরণ নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সংঘর্ষ বিরতির ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে উদ্বেগ গোটা দেশ। সংঘর্ষ বিরতির পর নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন বারামুলার উড়ি সেক্টরের গ্রামগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পৌঁছে যাই আমরা, অর্থাৎ TV9 বাংলা। আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় কর্মকার ঘুরে দেখেন এলাকার পরিস্থিতি। সংঘর্ষ বিরতি হলেও এখনই গ্রামবাসীদের ঘরে ফেরাচ্ছে না প্রশাসন। সেনার অনুমতি পেলেই এলাকায় ফেরানো হবে গ্রামবাসীদের, কাজেই অধিকাংশ গ্রাম প্রায় জনশূন্য। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি উড়ি সেক্টরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বানি বানহাল গ্রামে। এখান থেকে এরিয়াল ডিস্টেন্সে নিয়ন্ত্রণ রেখার দূরত্ব 1 কিলোমিটারেরও কম। এই জায়গাতে এই গ্রামগুলিতে নির্বিচারে শেলিং করেছে পাকিস্তান এবং ইতিমধ্যেই সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তারপরেও এই গ্রামগুলি আক্ষরিক অর্থে ভুতুড়ে গ্রামে পরিণত হয়ে রয়েছে। তার কারণ এখানে কোনো মানুষকে এই মুহূর্তে ফিরতে দিচ্ছে না স্থানীয় প্রশাসন। তাদের বক্তব্য, যেভাবে সিভিলিয়ান এলাকাকে এবার পাকিস্তান টার্গেট করেছে, তাতে এই ধরনের বাড়িগুলিতে যে কোনো জায়গাতে যে জায়গায় বোম পড়েছে অথবা যে বোমগুলি ফাটেনি, অর্থাৎ লাইভ শেল এখনো পর্যন্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রতিকূলতার মধ্যেও কেউ কেউ কার্যত বুক ঠুকে থেকে গেছেন গ্রামে। তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন, কারণ এর আগে কখনো সাধারণ মানুষের উপর এভাবে হামলা চলেছে তা দেখেননি এলাকার মানুষ। अमन होना चाहिए कि सब बच्चे जितने भी हैं सबों के, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, लेकिन बच्चे बचने चाहिए। हम भी चाहते हैं ये बार बार की ये जंग से अच्छा है एक ही बार ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि बार बार अगर पाकिस्तान ये सब कर रहा है, यहाँ पर हमारे टूरिस्ट भाई है, उनका नुकसान हुआ, उनका जानी माली नुकसान हुआ, 26 पीपल गए यहाँ से, वो तो उसका तो हम भी दुख है, हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है उस चीज़ का, क्योंकि पाकिस्तान को उंगली है वो बार बार करता है शैतानियाँ, तो हम भी तो चुप नहीं बैठेंगे ना, हम तो तैयार हैं, हम तो रेडी हैं इस चीज़ के लिए। इन दोनों मुल्कों का आपस में क्या है, हम लोग चाहते हैं अमन, हम सोचते हैं कि अमन के साथ दोनों मुल्क रहे। हिंदुस्तान अच्छा कर रहा है, टेररिस्ट को मारा है, और वो देखो ना उन्होंने आकर सेवलाबादी पर हमला कर दिया। देखो ना हम गरीब लोग मारे गए इसमें। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে, স্থানীয় প্রশাসনের নেতৃত্বে বোম স্কোয়াড এসে এই এলাকাকে সম্পূর্ণভাবে স্যানিটাইজ করে গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই গ্রামগুলিতে সাধারণ মানুষকে ফেরানো হবে না বলেই প্রশাসনের তরফ থেকে রীতিমতো নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ঠিক এই জায়গাতেই এই মুহূর্তে পরিস্থিতি কি তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখলাম আমরা, TV9 বাংলা।
উড়ি থেকে ক্যামেরায় অনুদীপ শর্মার সঙ্গে জ্যোতির্ময় কর্মকার, টিভি 9 বাংলা। পহেলগাঁও সংঘাতের আবহে পুলওয়ামা নিয়ে বড় খবর এই মুহূর্তে। 6 বছর পর পুলওয়ামা হামলায় হাত থাকার কথা স্বীকার করল পাকিস্তান। পুলওয়ামায় কৌশলগত দক্ষতা দেখানোর কথা স্বীকার করল ইসলামাবাদ। পুলওয়ামায় কৌশলগত দক্ষতা দিয়ে ভারতকে বার্তা দিয়েছি, এবার মুখ পুড়িয়ে স্বীকারোক্তি পাকিস্তানেরই এয়ার ভাইস মার্শালের। জঙ্গিদের সঙ্গে পাকিস্তানের ওঠা বসা এই বক্তব্যে আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গেল। 2019-এ পুলওয়ামায় সিআরপিএফ কনভয় হামলায় 40 জন জওয়ান শহীদ হন। পাকিস্তানের মুখোশ এবার খুলে দিলেন পাকিস্তানেরই এয়ার ভাইস মার্শাল। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess and strategic guile and guide, and I think they should take heed. পরে খবরে নজর রাখবো। বকেয়া মেটাতে বলায় তাণ্ডবের অভিযোগ রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে। মুকুন্দপুরে এক বেসরকারি হাসপাতালের ঘটনা। তেসরা মে কিডনির সমস্যা নিয়ে ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন তমাল দাস। রোগীর পরিবারের কাছে বকেয়া বাবদ 1,92,000 টাকা চায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ এরপরেই এলাকার লোকজন নিয়ে এসে হাসপাতালে ভাঙচুর চালায় ওই রোগীর ছেলে। হাসপাতালের বেশ কয়েকজন কর্মীকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ। সিকেডি পেশেন্ট, হ্যাঁ, এবং পেশেন্ট ক্রমাগত খারাপের দিকে গেছে এবং তাই সে এখন ভেন্টিলেটারে রয়েছে। তো পেশেন্টের বেশ কিছু টাকা বকেয়া থাকে, তাকে আমরা বলি যে স্যার আপনার টাকাগুলো পেমেন্ট করুন এবং আপনার একটা প্রসিডিওর হবে, একটা ট্র্যাকিওস্টমি হবে। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন এবং তার পাড়া থেকে বেশ কিছু অন্ততপক্ষে 30-40 জন লোক নিয়ে আসেন। আমার সিস্টারকে গায়ে হাত দেন, আমার এখানে ফিমেল স্টাফদের গায়ে হাত দেন, ফেস ইনজুরি করেন, হেলমেট ছুঁড়ে মারেন। এখন আমরা ওনাকে বলেছি যে পেশেন্টকে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি শিফট করা হোক, সেটা ওনাদের জন্যও ভালো, আমাদের জন্যও ভালো।